أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا يملكون وذللناها لهم فمنها
سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك قيامنا وأقدامنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا إياهم جئتنا في الرحمن والعياذ والزيار من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي ولي وزن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية السلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما لم تفعله الله ولكن في ذنبنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يكن عمن لها آخر لتبهن له فيه بينما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبربك وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله من يسلم حين يصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعرشه وحين تنزل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويجمع الظلمات والأنبياء كذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا خشية الله. فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الحي لا يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. سلام على المؤمن العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما علق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إنا نستغفرك في نعمة وعافية وذكرك. فأنت نعمتك هذه وعافية وذكرك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك منك في نعمة وعافية وذكرك. فأنت نعمتك هذه وعافية وذكرك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك منك في نعمة وعافية وذكرك. فأنت نعمتك هذه وعافية
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إنك ترشدك وأرشد حملك أرشد ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إنك ترشدك وأرشد حملك أرشد ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إنك ترشدك وأرشد حملك أرشد ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيد مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيد مزيدا لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيد مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه وسلم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وسلم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه وسلم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وسلم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وسلم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم iPad sama HP-nya Usin untuk Instagram. iPad sama HP-nya Usin untuk Instagram. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر ذنوبك انت اخذ بناصيتي انت ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تشرك الفتاح اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من Kalau Surabaya HP-nya Umar betulin aja buat Instagram aja. Ini Nabi pakai. Buat cari HP yang Umar. Oh ini kan HP Eman kalau dibuat gitu. اللهم قدم بين يدي من خلقي واليمين والشمال واليمين وأعوذ بعظمك أن أغفل من تحتي
اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدينني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على خدمة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم والحول نصره ونوره ووجاه بركته ووجاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبحت به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر والآل. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد الميدان. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله بما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله من كان مكانه من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عند رحمة الله. صلاة وسلام دائما بكرم الله عليه وسلم عدد كل ذرة فمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عند رحمة الله. صلاة وسلام دائما بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عند رحمة الله. صلاة وسلام دائما بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك بدرب الله نوره ما شاء الله قلته لا إله إلا الله فاته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفره لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو يسمع ما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون
شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بما استطاعت كما استطاعت الملائكة ليهدينا برسول إلى خلقة ورسول من قبلك وقدر محضر وقدر محضور في جميع الشهور تدارسنا بالله من عدونا وعدونا من صد أرسلنا ويغفر لنا بعبدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعت ولا تدركه بعبدي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم نحن مرض بسوء من جن والإنس والوحوش بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس نردد ندعوهم بالدجاج وقلوبهم بوسواس ونكتب به بلاد وقلوبنا وكلا رسول الله في سال اليد ولا يجب الأخلاق بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خير الجميع صلاة تسلمنا بها وتسلم علينا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وديننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومآهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومزاربنا جميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرابتها من شر الأمطار والرياح والسرور وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات والبارية ومن شر الوباء والآفات والآفات وأشباهها ومن شر الإنس والوحوش والطاغوت والشياطين وكيدها ومن التردي والآدم والخلق والغلط والمسجد والخلق بها ومن كل بلاء في الدنيا والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا لا إله يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا لا إله يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا لا إله يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib,
para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Segap Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nur Kholis Mustari, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanan MSI, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Sampang, para pemirsa, sahabat-sahabat Al-Busroh yang kami muliakan. Pertama, marilah tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga pada subuh pagi hari ini kita berbaca sekaligus bisa menghadiri majelis ilmu Subuhan Al-Busroh dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa, sahabat-sahabat Al-Busroh yang kami muliakan, pertemuan ke-105 pada subuh kali ini 13 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1402 Hijriah, kita mengambil topik perintah hidup rukun dan saling mengasihi antar sesama. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Kepada Al-Mukarram Dr. Al-Habib Segap Hasan Baharun MHI kami haturkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita doakan guru kita bersama Kiai Nur Kholis Mustari selaku pembina Majelis Subuhan Al-Busroh. Kita doakan semua panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta Nabi SAW untuknya, insyaallah, amin. Itu pula saudara kami Kiai Mahmud dan semua para ustadz, para asatidzah yang bersama kami maupun yang tidak bersama kami pada pagi hari ini, semua pengurus Majelis Subuhan Al-Busroh, tidak lupa kepada tamu kami yang setia menemani kami dalam majelis ini, yaitu Haji Abdul Hanan. Semoga semuanya yang hadir dan semua pengurus Majelis Subuhan Al-Busroh, begitu pula semua jamaah yang kami cintai, semoga di dalam naungan rahmat Allah dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dibersihkan hatinya, diampunkan dosa-dosanya, dan nanti setelah panjang umur, sehat walafiat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dalwa TV maupun semua yang mengikuti medsos terkait dengan dakwah kami yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah, patut kiranya kita mengaturkan dan mentakdimkan serta mempersembahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW
Tentunya setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayah dan riayah kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini hati kita masih berada di dalam Shiratal Mustaqim. Harapan kita sebagaimana Allah telah memberikan nikmat tersebut, semoga Allah menyempurnakannya sehingga tetap bersama kita sampai akhir hayat nanti. Walaupun digoncang-gancingkan oleh fitnah yang begitu tersebar, tapi kalau Allah berkehendak, semoga kehendak Allah tetap bersama kita sampai akhir hayat nanti dalam keadaan ala siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tidak lupa kami panjatkan, kami haturkan kepada musuh utama daripada iblis al-la'in dan kekasih yang paling dikasihi oleh Allah SWT Rabbul Alamin, itu Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sedang berada di dalam tema sangat bagus dan sesuai dengan waktunya. Padahal kita merencanakannya sejak setengah 1 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, tema ini datang pada saat ini, di saat umat dalam keadaan bergejolak, di saat fitnah begitu dahsyatnya, di saat kaum muslimin terpecah belah, di saat semua ormas merasa yang paling benar dan menyalahkan ormas lainnya maupun organisasi yang lainnya. Maka disinilah yang bisa menyatukannya, mengembalikannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk rukun, bersatu padu, tidak terpecah belah, dan tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Sebagaimana hal itu merupakan sebuah misi dan visi daripada yang maha terkutuk, yaitu iblis al-la'in. Di mana Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, "Inna syaitana qad ayis." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk mengembalikan kita daripada beribadah kepada Allah untuk beribadah kepada zat yang lainnya. Karena kalau sudah iman itu masuk dalam hati, sulit untuk kemudian berpindah atau melenceng kembali. Begitu pula mereka juga sudah merasa putus asa untuk negeri-negeri Arab, negeri di mana Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabatnya, negeri-negeri yang bermuara di sana Islam dan kaum muslimin, untuk supaya mereka itu kembali lagi seperti dahulu kala, yaitu menyembah berhala. Sudah putus asa, dan sampai sekarang lihat tidak ada berhala di sana, kecuali baru-baru ini saja ya sebagai negara maju yang membuat berhala, dan itu sebuah keberhasilan dan menunjukkan bahwasanya pengaruh setan adalah yang paling utama pada saat ini. Tetapi masih ada satu hal yang bisa dilakukan dan masih menjadi visi dan misi daripada syaitan, yaitu fitahrish bainahum. Mereka itu bisa membuat permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Itu yang mereka inginkan. Oleh karenanya kita sedih kalau seumpama kaum muslimin itu harus berpecah belah, baik itu karena politik ataupun karena fanatisme, keorganisasian maupun keormasan dan lain sebagainya. Sangat sedih kalau mereka sudah lupa bahwasanya Allah kita satu, Nabi kita juga satu, ajaran yang diajarkan Nabi SAW juga bersumber daripada yang satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kemudian kita pecah belah. Oleh karenanya, lihat bagaimana pesan Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Innallaha yardha lakum salasa wa yakrahu lakum salas.
Allah Ta'ala ridho kepada kalian 3 hal, sebagaimana Allah benci terjadi kepada kalian itu 3 hal. Ini adalah wasiatnya Nabi. Yang semua yang disampaikan Nabi SAW itu merupakan sebuah teori kehidupan dan sistem yang berlaku. Itu pastikan dalam keyakinan kita masing-masing. Kalau kita tidak pastikan hal itu, maka kita akan menjadi orang rugi. Buang jauh-jauh, hindarkan dan jauhkan, dan berpalinglah kita kepada segala teori yang dibuat oleh profesor, oleh pakar, oleh dokter, oleh siapapun juga, kalau selama itu teorinya tidak sama dengan teori yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua teori itu masih berada di dalam ranah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, in yattabi'una illa dununa. Mereka itu salah. Mereka itu bahkan menyembah selain Allah. Mereka itu berada dalam kesengsaraan. Itu dikarenakan mereka itu mengikuti sesuatu yang tidak pasti. Cuma dugaan saja, rekaan saja. Sesuatu yang tidak pasti. Ada sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti itu dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai sistem yang berlaku di muka bumi. Gak mungkin luput, gak mungkin salah. Oleh karena saya katakan, pastikan itu dalam keyakinan kita. Yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi hari itu terus akan bergulir pada manusia. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwasanya apa yang terjadi di zaman sekarang ini, walaupun di akhir zaman, walaupun fitnah paling dahsyat selama dunia ada itu sekarang ini, bahwasanya ini adalah pertama kali. Tidak, ini sudah berulang kali, beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali, bahkan bisa lebih. Yang semacam kita sudah ada sebelumnya. Tinggal kita itu menelaah kembali kepada sejarah, lalu kembali kepada sistem yang disampaikan dan diujarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja. Oleh karenanya coba lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, innallaha yardhu lakum. Dengan kalimat yardhu lakum, Allah Ta'ala itu ridho untuk kalian, bukan atas kalian, bukan untuk tidak ada kemanfaatan untuk kalian, untuk kemanfaatan kalian. Yardhu lakum salasa, 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ta'budu, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan untuk Allah. Allah nggak perlu kepada ibadah kita. Allah nggak perlu kepada sholat kita. Allah nggak perlu pula kepada sodako kita, bantuan kita apapun bentuknya. Allah nggak perlu. Karena Allah Al-Qahhar, Allah Al-Qayyum, Allah Al-Hayy. Jadi kalau seumpama semua manusia yang Allah ciptakan, ala aqqa rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kalau seumpama seluruh manusia yang Allah ciptakan, insihim wa jinnihim, jadi manusianya, jinnya, dari awal sampai akhir, semuanya berada dalam keadaan yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad. Semuanya seperti Nabi Muhammad. Seumpama tidak akan menambah sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Begitu pula sebaliknya. Wa in kanu ala afjari rajulin wahidin minkum. Seumpama kalian semuanya, manusia dan jinnya, keadaannya seperti keadaan yang paling keji di antara kalian. Siapa yang paling keji? Iblis. Siapa lagi? Semuanya seperti iblis. Bukan tidak seperti iblis, semuanya seperti iblis. Jinnya, manusianya, semua seperti iblis. Tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Oleh karenanya, ibadahlah kepada Allah untuk kalian. Beribadahlah untuk Allah, untuk kebahagiaan kalian, untuk kebahagiaan anak-anak kalian, untuk kebahagiaan keturunan kalian. Semuanya ibadah. Caranya, kuncinya adalah ibadah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukannya. Beribadah kepada Allah, semuanya karena Allah. Dan kita melakukan semua yang diperintah Allah, itu artinya menyekutukannya. Bukan berarti kalau seumpama kita kemudian bertawasul itu termasuk menyekutukan. Tidak. Karena itu perintah Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang perintahkan. Siapa kita? Kemudian kita akan didengar oleh Allah Ta'ala. Kecuali dengan kita mendekatkan diri kita kepadanya, memohon kepadanya melalui orang-orang yang cintainya. Kemudian yang ketiga, wa anta
Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan hablillah. Apa itu hablillah? Nabi kita Muhammad dan pengaruhnya semuanya. Hadisnya Nabi SAW, jangan kita terpengaruh dengan segala narasi-narasi maupun sumber-sumber yang masih berada di dalam kategori in tattabi'una illa dunun. Jangan ikut yang yakin, ikut yang pasti. Sebagaimana kepastian kalau siang hari pasti terang, kalau malam hari pasti gelap. Itu sesuatu yang yakin, kita yakin itu bersama. Ada di antara kita yang mengatakan bahwa saya sekarang ini malam hari. Tidak, karena kita meyakini ini siang. Kalau semua kita itu misalnya diancam sampai kita itu dibunuh misalnya untuk mengatakan sekarang ini malam hari, tetap kita tidak akan menerima. Tetap kita katakan ini adalah siang hari. Ini adalah siang, walaupun dimulai dengan pagi. Nggak bakal kita katakan ini malam. Karena apa? Sesuatu yang nyata, pasti, yang kita yakini. Nah itulah maksudnya. Jangan sampai kita itu kemudian bercerai-berai gara-gara sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti. Apa sesuatu yang tidak pasti? Rezeki kita ke depan tidak pasti. Jabatan kita tidak pasti. Apa yang kita pikirkan dan pikiran kita nanti begini, nanti begini, tidak pasti, itu semuanya tidak pasti. Jangan kita bercerai-berai gara-gara itu. Memang sekarang kita berada di zaman yang super fitnah. Sampai ulama yang dikatakan Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Apa perintahnya Nabi terkait dengan ulama? Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Siapapun mereka kita ikuti, tapi mereka itu bukan tauladan yang paling utama. Mereka itu tauladan, tapi ada tanda kutipnya. Mereka itu tauladan kita kalau mereka itu masih berkiblat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah mereka tidak berkiblat dengan Nabi Muhammad, kita tidak jadikan tauladan. Semua ulama kita harus anggap seperti itu. Jangan kita mengkolbuskan seorang pun daripada ulama, karena mereka tidak maksum. Hanya Nabi yang maksum, para Nabi dan para Rasul yang maksum. Sehingga ulama kita harus muliakan, ulama kita harus dengar, ulama kita harus junjung tinggi. Tapi sekarang begitu kita sebutkan seorang ulama, langsung dalam pikiran kita, ulama yang mana? Dia termasuk ormas yang mana? Dia termasuk golongan yang mana? Sampai sebegitu sedemikian rupa terjadi perpecahan dalam hal ini. Semuanya itu apa? Karena kita itu tidak lagi berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sesuatu kelaziman dan sesuatu keharusan. Sangat sedih kita itu melihat sekarang ini yang namanya ilmu itu sudah banyak diangkat oleh Allah SWT. Para ulama kita banyak yang meninggal dunia, bukan dengan tanpa sengaja, bukan dengan tanpa kehendak Allah, bukan dengan tanpa ketentuan Allah, semua dengan ketentuan Allah. Yang maksudnya tujuannya adalah supaya tambah dekat lagi hari kiamat. Tapi beruntung yang masih tetap berusaha untuk saya harus berada di dalam jalur ilmu ini, harus berada di dalam ranah ilmu ini. Karena apa? Ilmu ini yang menyelamatkan kami. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika sudah menyebar, merebak yang namanya fitnah di mana-mana, dahsyat begitu luar biasa, maka beliau katakan wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada seorang pun yang bakal selamat daripada fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat dan merebak serta menyebar pada saat itu, kecuali bagi mereka yang menghidupkan hatinya atau dihidupkan hatinya oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Ilmu itu maksudnya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan ulama, masuk pesantren, pernah belajar madrasah diniyah, selalu hadir majelis-majelisnya para ulama. Mereka yang selamat. Tapi yang tidak, maka sulit untuk selamat. Kenapa? Karena kita itu akan minum suatu minuman yang tidak membahayakan, dan kita tidak akan meminum suatu minuman yang akan membahayakan atau tidak itu karena pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, maka yang bahaya pun juga kita akan konsumsi. Sekarang itulah yang terjadi. Bagaimana mereka akan tahu ini yang benar, ini yang salah, kalau mereka tidak harus belajar? Gimana logika kita? Ini yang dikatakan Nabi SAW, wa yafsurul jahlu, yang namanya kebodohan itu sudah merebak di mana-mana. Sebagaimana yang namanya ilmu sudah diangkat oleh Allah Ta'ala.
Sehingga satu-satunya tetap saja kita itu alhamdulillah berkat rahmat Allah Ta'ala terkait dengan Nabi kita Muhammad di dalam umat ini, maka masih saja setiap kaum sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti, yang menampakkan kebaikannya Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad, maka yang berpegang teguh dengan mereka itulah yang selamat. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi Muhammad, wa yakrahu lakum salasa, dan Allah benci untuk kalian. Bukan sesuatu yang akan memberikan sesuatu yang tidak manfaat untuk kalian. Kalau kalian lakukan ini, berarti bermanfaat untuk kalian. Oleh karena katakan yakrahu lakum, bukan yakrahu alaikum. Yakrahu lakum. Kalau kalian pegang teguh ini, sehingga kalian tidak melakukannya, maka kalian yang untung. Itu maksudnya yakrahu lakum itu. Salasan, apa itu? Al-ghil wal gol. Katanya fulan begini, fulan mengatakan begini, tapi nggak pasti. Gimana itu? Kita jauh daripada itu, tidak, sangat dekat kita dengan hal itu. Kita forward, kita teruskan sesuatu yang tidak jelas. Sekarang banyak hal yang tidak jelas, bahkan terkait dengan Al-Fatihah sendiri, banyak hal yang tidak jelas, tapi saya tidak mau merespon. Kalau saya respon akan menjadi fitnah dan tak mempercepat fitnah itu. Saya hanya yakin bahwasanya Allah menentukan sesuatu pasti yang terbaik. Saya ikuti apa yang terjadi setelah itu. Yang penting, kata Nabi Muhammad SAW, kalau sudah terjadi yang semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau semua ada di antara kalian, atasan kalian, ulama kalian, dan lain sebagainya, yang berbuat begini, begitu, dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan pada saat semacam ini? Kata Nabi Muhammad, addu ilaihim haqqahum wassallallahu haqqahum. Yang penting, laksanakan semua hak mereka. Hak kamu, minta pada Allah. Mereka meminta begini, kasih. Hak mereka dituntut dari kita, kasih. Walaupun mereka tidak melaksanakan hak kita, tapi hak kita minta pada Allah. Apa artinya? Artinya itu adalah wasiatnya Nabi di dalam hadis yang lainnya. Di dalam hal seperti keadaan kita sekarang ini, isbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah. Sabarlah. Kita berada di antara dua pilihan yang sangat sulit. Kita bicara salah, diam salah. Oleh karena kita hindarkan, termasuk daripada teori dakwah kami, karena kami mengikuti guru-guru kami. Termasuk yang paling utama adalah Profesor Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, rahimahullah rahmatullah. Itu pula ayah saya, Habib Hasan Baharun. Kita tidak pernah menyebutkan nama orang. Kita tidak akan pernah menyebutkan nama golongan. Dan kita tidak akan melawan pemerintah maupun siapapun juga. Kenapa? Karena kita berkeyakinan kita yang paling benar kalau kita meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau kita selama belum meninggal, kita tidak akan bisa katakan bahwasanya kita yang paling benar, kita dalam keadaan benar, kita berada dalam keadaan hak, tidak. Kenapa? Iya, sekarang kita begini, 1 jam lagi, 1 menit lagi. Jangan kita pernah merasakan yakin bahwasanya orang itu yang sekarang ini dalam keadaan maksiat itu, dia pasti dalam keadaan meninggal dalam keadaan sengsara. Tidak membahayakan Allah maksiatnya, sebagaimana tidak akan menguntungkan Allah ibadah kita, ilmu kita, penyiaran dakwah kita, tidak menambah kepada kekuasaan Allah Ta'ala sama sekali. Oleh karena itu, maka sungguh saya berterima kasih dan selalu mengingat kepada pendidikan. Saya punya abah Hasan, di mana beliau itu mengajarkan kepada saya untuk bisa hidup di zaman seperti sekarang ini enak, dan bisa kita itu melewatinya, insya Allah semoga tetap dalam keadaan selamat daripada kita. Apa itu? Segar, kamu harus merasa bahwa diri kamu paling rendahnya orang. Harus. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu enak hidup di dalam situasi apapun, kamu berada di dalam situasi apapun, kamu tidak akan menuntut kepada manusia, tapi kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau seumpama ada seseorang yang menghormati kamu, muliakan kamu, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati, dimuliakan. Berarti menandakan akhlaknya mereka semuanya baik-baik. Tapi kalau semua dalam satu waktu kita kemudian direndahkan, dihinakan, tidak dimuliakan, kita akan katakan ini semuanya imbas daripada dosa saya yang banyak, sehingga mereka tidak memuliakan saya. Padahal saya seorang ustaz, seorang dai, tapi mereka tidak memuliakan saya, bukan karena mereka, tapi karena imbas daripada dosa-dosa saya yang banyak. Gak ada tuntutan pada orang. Sehingga sekarang ini berapa banyak sebuah statement-statement yang dibuat oleh
saudara-saudara kita yang saya cintai, semua kaum muslimin saya cintai, dari ormas apapun, demi Allah saya mencintai mereka. Mereka adalah saudara saya. Di mana mereka itu mempunyai statement begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya banyak yang tanya pada saya, gimana menurut antum, Bib? Maka saya katakan, kapasitas saya bukan untuk menilai orang, belum sampai. Karena untuk menilai diri sendiri saja itu masih butuh waktu yang lama, masih terlalu sempit bagi saya itu untuk menilai orang lain, demi Allah. Sehingga saya katakan, mungkin dia itu begini, mungkin dia begitu dan sebagainya. Tapi menilai saja, menilai itu bukan kapasitas saya, belum sampai kepada kapasitas sepanjang itu. Oleh karenanya, al-ghil wal ghal ini termasuk yang disampaikan oleh Nabi SAW. Paling dibenci Allah Ta'ala. Jangan kita menjadi salah satu penggerak fitnah. Jangan kita itu melakukan suatu statement yang akhirnya menjadi sebab pecah belah. Jangan. Kita itu harus menyatukan. Al-mu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun. Kita itu saudara. Setan yang pengen kita itu, kamu beda, kaosnya beda, warnanya beda, ormasnya beda. Jangan. Kita sama. Satu. Manhajahnya itu beda-beda, itu biasa. Kita itu harus siap untuk menghadapi yang namanya perbedaan. Kenapa? Kita aja bersaudara 5 orang, belum tentu semuanya sama. Apalagi dengan orang lain, yang lain rahim. Kita harus siap. Kenapa? Perbedaan itu adalah suatu kelaziman. Sifatnya manusia sebagai makhluk sosial itu harus kita berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi sebab kita berbeda belah. Abu Bakar dan Umar tidak selalu cocok. Karena apa? Memang manusia satu dan yang lainnya itu sudah Allah gariskan, Allah tentukan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun, aku jadikan kamu satu dan yang lainnya. Siapa yang satu dan yang lainnya? Antara kamu dan sahabatmu, antara kamu dan anakmu, antara kamu dan orang tuamu, antara kamu dengan istrimu. Semua itu adalah fitnah, ujian. Jadi nggak bakal sama. Nah, oleh karenanya di sini Nabi SAW kemudian memberikan sebuah garis poros, ya, untuk menyelamatkan kita. Bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta hakuna hawahu tabi'an limajid. Tidak beriman di antara kalian sampai keinginannya, hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku bawa, syariat Islam. Nah, itu maksudnya. Kalau kita itu ikut Nabi Muhammad selamat. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu jangan. Jadi sekarang ini banyak ngerem-ngerem. Ya, saya punya 74 grup WA. Tapi alhamdulillah kami tidak pernah ikut komentar-komentar apapun. Kenapa? Selain kapasitas saya bukan untuk mengomentari, ya, belum sampai ke sana saya. Yang kedua, saya tidak mau memusingkan diri. Kenapa? Saya sudah punya darah tinggi. Kalau saya komentar pasti ada yang pro, ada kontra. Kalau dengan pro gak jadi masalah, tapi yang kontra itu bisa nggak tidur gara-gara kita. Ngapain kita itu membuat sesuatu masalah pada kita sendiri? Nah, itulah sekarang ini. Ini yang dikatakan Nabi SAW, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa dunyan muqsaratan wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dira'in bi ra'yihi." Apa kata Nabi SAW? "Pada angka amrul awal." Kalau kamu sudah melihat 4 hal ini, apa itu? Syuhan muta, orang pelit tapi ditakuti. Siapa mereka? Ya para pejabat sekarang ini. Mana di antara mereka yang ngasih dari uangnya sendiri? Kebanyakan dia ngasih dari uang APBN, APBD dan sebagainya. Malah dia itu seakan-akan dia sendiri yang ngasih. Dia merasa dia sendiri yang ngasih. Padahal itu dari pemerintah, bukan dari dia. Ini sekarang, tapi ditakuti. Padahal pelit tapi ditakuti. Kalau orang itu lemah ditakuti, itu bagus. Masih mending, wajar itu. Karena ada suatu kaidah mengatakan begini, istabid quluban nas bil fulus. Istabid quluban nas bil fulus. Itu sudah kaidah. Kalau kamu ingin menjadikan orang lain itu hamba, gimana caranya? Pakai duit. Jadi kalau kasih uang terus, suruh apa saja mau. Jadi kacung pun juga mau, siapapun dia. Itu sudah kaidah. Mau ulama, mau pejabat, mau siapapun kalau sudah kena duit, makanya kita itu menjauh. Kita harus yakin. Saya punya abah itu pertama kali dididik anak-anaknya itu adalah harus yakin bahwa rezeki kita nggak bakal kemana-mana. Sebab-sebab yang ada di sekitar kita itu semuanya tidak menentukan, tapi Allah yang menentukan. Bolehlah sedikit saya buka hotel Dalwa. Ya, kita punya Dalwa Maret, kita punya roti, kita punya air, kita punya percetakan, kita punya apa lagi? DFC, Dalwa Racikan. Demi Allah saya bersumpah 0% untuk keluarga.
semuanya untuk pondok pesantren. Kenapa? Karena kita dididik oleh Sami'a Abah untuk semuanya itu kita pengabdian pada Allah dan Rasulnya. Sementara apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah implementasi daripada ayat yang berbunyi Intan surullah yansurkum. Kalau kalian itu membantu Allah, perjuangan Allah, Allah akan membantu kalian. Alhamdulillah tidak pernah sulit kita. Ada saja jalannya. Walaupun kita tidak mendapatkan dari itu yang ini dan sebagainya, tapi tetap Allah Ta'ala memberikan kita kesempurnaan dan kemuliaan. Berkat apa? Pengabdian kita. Ini yang ditanamkan oleh Sami'a Abah. Ini sudah saatnya. Oleh karenanya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Itu anil gil wal gal. Kemudian yang kedua, kasratu soal. Banyak bertanya, sekarang stop. Jangan bertanya, nah apa yang terjadi sekarang ini? Gimana semalam? Dan sebagainya. Gak usah. Apa yang terjadi? Lebih baik, alaikum anfusakum. Urus diri kita. Sudah selesai, kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita. Sudah selesai, hak-hak mereka yang terkait dengan kita laksanakan. Itu saja kita pikirkan. Tapi selebihnya itu serahkan kepada Allah. Allah berkehendak. Allah yang menentukan segala ketentuan Allah yang terbaik. Nah, sehingga apa? Yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kaum muslimin adalah doa. Doa dan doa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita katakan, oh kalau saya berkata begini, itu bisa memenangkan, itu bisa menguatkan, itu tidak. Tidak bisa. Ini sudah zamannya fitnah seperti sekarang ini. Oleh karenanya sabar, sabar dan sabar. Isbiru hatta tarqauni al-haud. Hati kita luar biasa berbicaranya, ngendumelnya. Mau bicara begini, tahan. Kata Nabi, tahan. Tangan kita luar biasa gatalnya, pengen begini, pengen ngetik di HP, tahan. Pikiran kita begini, tahan. Supaya tahan. Yang penting semua perintah Allah kepada kamu laksanakan. Yang penting semua hak yang mereka laksanakan, hak kamu minta pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerukunan dan saling mengasihi di antara kaum muslimin tidak akan terlaksana kalau kita itu tidak tahu dengan unsur apa saja yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua dan ketiga, supaya tidak luput lagi, yaitu suatu soal wa itu atul mal, buang-buang harta. Nah, ini sekarang banyak terjadi sudah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak akan mencapai kepada misi dan visi Nabi SAW di dalam umat ini, yaitu kita bersatu. Kecuali kalau kita itu tahu benar hak masing-masing di antara kita. Muslim satu dan yang lainnya itu saling mempunyai hak. Muslim satu dan yang lainnya itu dipersaudarkan oleh Allah, bukan siapa-siapa, Allah. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pertama kali masuk ke kota Madinah, apa yang dilakukannya? Sebelum memberikan syariat-syariat yang terkait dengan kaum muslimin, pertama kali lakukan itu adalah mempersaudarkan antara muhajirin dengan ansar. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Begitu saya bertemu dengan seorang fulan, saya tidak pernah kenal dengan orang ini sebelumnya. Yang harus kita lakukan, mempersaudarkan kita dengan dia. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana sih saudara? Apa yang harus kita lakukan dengan saudara? Nabi SAW sudah menjelaskan hakul muslim ala muslim itu harus kita laksanakan. Di antaranya kalau kita berjumpa salam. Apa sih yang menjadikan kita itu untuk berat mengucapkan salam? Kita naik motor, salam. Yang bisa kita ucapkan, ya kita pakai tangan. Subhanallah, ketika kami pertama kali masuk ke kota Tarim di Hadramaut sana tahun 2000, itu subhanallah tidak ada satupun mobil yang menyalip kecuali pasti mengucapkan salam. Subhanallah, padahal saya yakin mereka bukan tidak saling mengenal, tapi salam, semuanya salam, luar biasa. Sehingga menimbulkan rasa luar biasa adem gitu. Tapi enggak, kalau sudah berpapasan merenggut, saling merenggut. Kenapa? Bukan golongannya, bukan partainya, bukan nggak sama kaosnya. Nggak usah lagi kita lihat pada itu. Yang penting kita itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nggak usah kita permasalahkan masalah furu lagi. Yang mau maulid, yang nggak mau maulid itu terserah. Yang penting kita itu satu. Kenapa? Nabi SAW itu seperti itu mengajarkan pada kita semuanya. Perbedaan itu selalu ada. Dan ikhtilafu ulama ummati rahmah, dan ikhtilaf daripada ulama umat itu rahmat. Jadi jangan sampai kita itu menjadi sebab untuk mencerai-beraikan, tapi satukan. Jadi kalau ada sesuatu yang akan menimbulkan kebencian pada orang lain, jangan. Kita nggak tahu apa yang dilakukannya. Mungkin dia begini, mungkin dia begini. Bukan malah nambah-nambahin.
kemudian sampai begini, begitu dan sebagainya, sampai bersumpah dan sebagainya, sampai dia itu bersumpah palsu terkait dengan mimpi dan sebagainya. Ngapain? Jangan kita itu berspekulasi dengan urusan Allah, urusan akhirat, jangan. Kita sudah banyak dosa, jangan ditambah lagi dosanya. Nah, oleh karenanya, itu diantara hak-hak muslim yang harus kita ketahui. Di antaranya lagi, sebagai unsur yang menyatukan antara kita, kata Nabi Muhammad SAW, adalah perhatian dengan apa yang menjadi hak paling utama daripada muslim satu dan yang lainnya. Di mana Nabi SAW pernah suatu waktu ketika di dalam perjalanan ibadah haji yang terakhir kali, dan itu cuma sekali Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba Nabi SAW di depan 100.000 orang lebih tanpa pengeras suara, tapi Nabi SAW itu begitu berucap semuanya dengar. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad semuanya mendengar. Karena apa? Ketika Nabi SAW mengatakan, hal qad ballagtu, ama qad ballagtu, ala qad ballagtu, sudah aku sampaikan, mereka semua akan qad ballagtu ya Rasulullah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Itu kewajiban ulama. Yang penting kita sampaikan. Mau menerapkan atau tidak itu urusan kita, itu urusan Allah. Kalau Allah kasih hidayah, dia pasti melaksanakan. Kalau nggak kasih hidayah, nggak bakal bisa. Sehingga jangan sampai kita itu sumpah gara-gara kita, orang ini kok nggak taat juga, kok nggak tobat juga, jangan. Dan itu urusan Allah itu. Yang penting urusan kita, apa yang perintah Allah kita laksanakan, yang dilarang kita jauhi, hak mereka kita laksanakan, hak kita minta pada Allah. Selesai. Sebaik-baik orang nanti di akhir zaman katanya adalah ketika sudah terjadi fitnah merebak di mana-mana, yang mengurusi ladangnya, yang mengurusi hewan peliharaannya, itu yang selamat. Tapi kalau sudah berurusan dengan manusia, itu yang paling susah sekarang. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, ayyum min hada, hari apa ini? Sehingga ketika sahabat nanti ditanya hari apa ini, maka disangkanya hari itu akan diganti harinya dengan hari yang menurut Nabi SAW itu lebih baik namanya. Maka dikatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah lebih tahu. Disangkanya sahabat Nabi SAW akan merubahnya. Kemudian tanya lagi, ayu baladin had, di negeri mana kita sekarang berada? Mereka sudah tahu ini di Mekah, ini di Haram, di Arafah. Tapi Nabi SAW bertanya, berarti mungkin akan merubahnya atau akan memberikan pemberitahuan kepada kita yang lainnya. Maka mereka lagi-lagi mengatakan, Allah Rasulullah alam, Allah yang lebih tahu. Ayu syahid hada, ulang apa ini? Sesuatu yang ditanya yang sangat mudah untuk dijawab, tapi kenapa ditanya oleh Nabi? Tapi berkat ta'dibnya, pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat Nabi, sehingga mereka itu tidak mau melangkah atau sampai mendahului Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Semua spontan mengatakan demikian. Sebagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan suatu perintah, maka beliau katakan sami'na wa ata'na. Subhanallah, kata Nabi SAW, bukankah hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu hari Arafah? Bukankah kita semuanya berada di tanah haram? Bukankah kita berada di bulan-bulan haram? Bal iya Rasulullah. Dengarkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan yang tiga ini adalah sangat mulia di sisi Allah. Sebagaimana mulianya hari ini, mulianya kota ini, dan mulianya bulan ini. Jadi darah, hurmatul dam. Yang kedua, hurmatul mal. Yang ketiga, hurmatul arad. Itu yang harus kita jaga. Hati-hati jangan sampai kita menumpahkan darah. Jangan sampai. Dan misi-visi daripada iblis itu maksimalnya, puncaknya kepada kita harus bisa menumpahkan darah. Kalau sudah bisa menumpahkan darah, sulit sekali ibadah apapun untuk bisa menyamainya atau membandingkannya atau bisa memupuskan dosa-dosa daripada membunuh satu orang saja. Oleh karenanya ada suatu kejadian di zamannya Nabi terjadi. Apa itu? Ada seorang sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi di dalam sebuah sariyah. Sariyah itu ada peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dihadiri oleh Nabi itu namanya ghazwah. Subhanallah, di dalam syariah tersebut yang berjumlah beberapa puluh sahabat, ternyata di antara mereka itu berjumpa dengan seorang kafir yang dia itu ada permasalahan sebelum dia masuk Islam, ada permasalahan. Nah, akhirnya lebih terbawa masalah itu, sehingga berarti dia itu memutuskan dengan hawa nafsu, bukan dengan iman, bukan karena Allah. Itu maksudnya. Oleh karena bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah
ketika beliau sudah berhasil untuk menguasai seorang Yahudi yang sudah tinggal akan dihunuskan pedangnya kepadanya sehingga dia itu akan mati dan mendapatkan pahala yang banyak. Ternyata dia itu sebelum dihunuskan pedangnya diludahi Imam Ali wajahnya. Begitu diludahi langsung dia tinggalkan. Tidak teruskan membunuhnya. Sehingga kemudian teman-teman Imam Ali mengatakan, "Ya Ali, kau tinggal menunjukkan pedangmu, kau akan mendapatkan pahala yang banyak, engkau akan menyingkirkannya dari dunia." Apa katanya? Enggak, tidak. Memang benar ketika aku melumpuhkan dia itu karena Allah, tapi ketika dia itu mundur dari aku takutnya ketika aku bunuh itu karena hawa nafsuku, karena aku marah kepadanya. Coba lihat didikan Nabi Muhammad SAW, menjaga hatinya, tidak berbuat sesuatu kecuali pikirkannya, tidak melakukan sesuatu kecuali hatta yakuna hawahu taba'ani majitubi, sampai apapun tindakannya itu seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad. Adakah kita seperti itu? Mau bilang yang gitu, apa kata Nabi Muhammad? Mau bertindak, lihat dulu apa kata Nabi Muhammad. Yang semacam itu dia adalah mukmin. Tapi kalau enggak semacam itu berarti dia bukan termasuk orang mukmin yang sempurna. Subhanallah, sahabat tersebut ketika bertemu dengan orang kafir itu dalam keadaan dia tidak bisa lagi lari daripada kaum muslimin yang berjumlah banyak, dia cuma satu orang. Maka kemudian dia mengucapkan salam. Sehingga salam itu menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang daripada muslim. Maka sahabat Nabi kemudian meletakkan senjatanya dan tidak membunuhnya kecuali satu orang. Dia itu mengatakan demikian itu karena dia takut pada kita. Akhirnya diambil pedangnya, dibunuh juga. Setelah mati diambil barang yang dirampasnya darinya. Kenapa? Yang membunuh dia berhak untuk apa yang ada di badannya itu berhak. Itu diantara ketentuan syariat Islam. Setelah pulang mereka ke Madinah, sampai kabar itu pada Nabi Muhammad, dipanggil. Sahabat tersebut dipanggil, kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kau bunuh dia? Padahal dia itu sudah mengucapkan salam dengan salamnya kaum muslimin atau salam secara Islam. Apa kata dia? Ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya itu karena takut pada pedang kami. Apa kata Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sudah engkau belah dadanya sehingga kau tahu benar apa yang dimaksudkannya dan dituju? Berarti tidak ya Rasulullah. Aku menyesal ya Rasulullah, kalau begitu mintakan ampun pada Allah Ta'ala. Apa kata Muhammad? Merespon ucapan dia yang merengek-rengek, ingin supaya Nabi SAW memintakan ampun untuknya. Kata Nabi Muhammad, idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak. Pergilah, semoga Allah tidak mengampunimu. Pergilah, semoga Allah tidak mengampunimu. 3 hari setelah itu meninggal dunia. Dan herannya, ketika meninggal dunia tanpa suatu keajaiban yang Allah tunjukkan kepada sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Apa itu? Ketika jasadnya akan dimakamkan, setiap kali jasadnya diliang lahatkan, dimuntahkan lagi oleh tanah. Langsung dilemparkan lagi. Nggak diterima oleh tanah itu. Bikin lagi kuburan. Setelah digali, diletakkan, dilemparkan lagi. Cari lagi yang ketiga, cari keempat, sampai 7 tempat semuanya dilemparkan. Sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Muhammad? Sesungguhnya tanah ini menerima orang yang lebih jelek daripada sahabatmu itu. Cuma Allah menampakkan semacam ini untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana kemuliaan darah seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, harta. Hati-hati, hati-hati. Walaupun hanya sepeser, walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya 100 rupiah, hati-hati kalau sudah terkait dengan orang lain. Karena Allah sudah menegaskan tidak boleh kita memakai haknya orang lain, walaupun sepeser pun. Itu perintah Allah. Nah, sehingga kalau sudah kita makan haknya orang lain, maka kata Nabi Muhammad SAW, manik tatu amal beriin min ghairi hakin. Jadi barang siapa yang mengambil haknya orang lain tanpa hak, maka aujaballah lahun nar wa harrama alaihi jannah. Allah mewajibkan dia itu masuk ke neraka dan Allah mengharamkan atasnya surga. Maka kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, walau kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu yang diambil itu sesuatu yang hina, yang rendah, yang remeh ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Walau kana qadiban min arak. Walaupun 1 biji arak. Arak itu harganya mungkin siwak sekarang 10.000. 10.000. Walaupun harganya 10.000. Itu akan diminta. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di akhir hadisnya itu, dia bercerita ada satu orang yang dia itu menumpuk di atas pundaknya itu sesuatu tanggungan yang diambil daripada haknya orang mukmin. Oleh karena kata Nabi SAW, hati-hati, apapun yang diambilnya di bumi, maka nanti apa yang diambil itu ada di atas pundaknya. Nabi SAW mencontohkan, ada di antara kalian yang mengambil sapi itu mengeluarkan suara
sapinya itu. Mengembek, kambing itu mengembek katanya Nabi SAW. Nah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau seorang itu sampai korupsi, sampai punya rumah 10 itu ditaruh, disusun di atas pundaknya. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang akan dicari? Siapa lagi? Bukan aku. Ketika orang-orang itu melihat aku, dia akan berkata begini, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah unsurni, wahai Rasul, bantulah aku, tolonglah aku, berikan syafaat aku. Apa kata Muhammad? Amagat balagtu, amal yaum fala ughni anka min Allah syai'a. Bukankah sudah aku sampaikan kepadamu? Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu? Kita tidak pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad, tapi semua yang disampaikan Nabi Muhammad sampai kepada kita. Lalu siapa? Ulama. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW, magat balagtu, bukankah aku sudah sampai kepada kamu? Amal yaum, kalau hari ini maaf, aku tidak bisa membantu lagi kepada kamu. Takutnya kita semacam itu. Oleh karena hati-hati. Kalau sudah terkait dengan haknya orang lain harus kita warok. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kehormatan diri seorang muslim. Lihat bagaimana Syekh Umar bin Khattab. Beliau itu berputar bertawaf di Ka'bah. Beliau katakan, ma'adhamaki, ma'asyrafaki. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tapi ketahuilah, hormatul mukmin, hormat atau kehormatan, kemuliaan diri seorang mukmin itu lebih mulia daripada kamu. Sehingga hati-hati kita itu menggibahi, apalagi ulama digibahi. Jangan menggibahi ulama, itu termasuk dosa besar. Kenapa gibah ulama dosa besar, sementara gibah orang yang bukan ulama atau orang awam itu dosa kecil? Karena kalau kita gibah kepada seorang alim itu punya pengaruhnya besar di masyarakatnya. Mungkin pengaruhnya 100, mungkin 1000, mungkin 2000 komunitasnya itu. Kalau semua kita jelekkan dia, kemudian yang 1000 itu tahu, akhirnya yang 1000 nggak mau lagi belajar pada dia. Siapa sebabnya? Orang itu. Makanya dikatakan ribahnya orang ulama itu termasuk dosa besar. Jangan. Siapapun mereka, dari golongan siapapun, jangan. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita yang benar atau dia yang benar, kita nggak paham. Apa yang dilakukannya itu mungkin jahat. Itu diperintah oleh Nabi, kita nggak paham. Jadi jangan sampai itu jadi sebab akhirnya orang lain itu benci pada orang itu. Jangan. Itu kata. Nah, sehingga apa? Suatu waktu pernah terjadi. Imam Malik itu, ya, kenapa dijuluki dengan Imam Darul Hijrah? Karena suatu waktu ada seorang yang memandikan mayat. Terjadi di kota Madinah. Ketika dimandikan mayat itu, tangannya itu nempel ke kemaluannya. Ditarik-tarik nggak bisa. Sehingga kemudian berselisih pendapat di antara ulama pada saat itu. Ada yang mengatakan potong aja tangannya untuk menjaga kemuliaan seorang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan ambil saja bagian daripada dagingnya untuk menjaga kemuliaan orang yang hidup. Berbeda pendapat sampai kemudian Imam Malik mengatakan, datang aku bertemu dengan pemandi. Masuk ya. Itu dia masuk, dia tanya kepada yang mandikan, ketika kamu itu memandikan almarhumah ini, dan ketika kau menyentuh kemaluannya, apa yang kau pikirkan? Subhanallah, dia katakan, iya wahai Imam, ketika aku menyentuh kemaluannya itu, aku katakan dalam hatiku, tidak diucapkan, dalam hatinya, berapa kali kemaluan ini telah berbuat bermaksiat pada Allah Ta'ala. Apa kata Imam Malik? Apa hakmu sampai mengurusi orang ini? Hakmu itu apa sampai mengurusi orang ini, sampai kamu itu merasa bahwa orang ini telah berbuat dosa kepada Allah Ta'ala dengan kemaluannya itu? Lagodik tabtah. Bahkan katanya Imam Malik, kamu itu berarti telah melakukan ghazab. Sehingga apa? Diperintahkan perempuan yang ada di sana untuk memecutnya sampai 80 kali pecutan. Subhanallah, begitu dipecut 80 kali pecutan, lepas tangannya. Mulai saat itu hanya terkenal Imam Malik dengan Imam Darul Hijrah. La yuftah fil Madinah wa malikun fiha. Tidak boleh ada seorang pun yang memberikan fatwa selama di Madinah ada Imam Malik. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Oleh karenanya hati-hati kita daripada 3 hal ini. Dengan 3 hal ini dan kita juga melaksanakan haknya muslim dengan muslim yang lainnya, insya Allah kita akan betul. Jangan kita lihat orang lain kecuali harus mencintai, jangan membenci. Jangan kita sok pintar sendiri, sok baik sendiri, tidak. Kita belum tentu kita yang baik. Ya, kita harus merasa seperti yang diperintahkan oleh saya punya abah. Kita ini harus merasa paling banyak dosanya. Yang harus kita ingat dari kita dosa. Jangan pernah kita ingat daripada kebaikan kita. Kalau kita ingin menerapkan itu supaya pasti dan bisa kita melakukannya, bagaimana? Gampang. Berani bersumpah di antara kita? Satu pun di antara kita berani bersumpah ada satu kebaikan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada?
Ada satu sholat yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu sholawat yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu sedekah yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang berani dari kita. Tapi kita merasa lebih baik dari orang lain. Ada di antara kita yang berani bersumpah, dosa yang pernah kita lakukan sekarang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada. Kenapa kita sampai merasa bahwasanya mungkin dosa itu, walaupun itu dosa kecil, itu bisa jadi sebab murkanya Allah kepada kita. Dan selamanya murka, sampai kita meninggal juga murka Allah. Saya tidak bisa menjadikan kita itu lebih baik dari orang lain. Jangan. Ayo kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan itu tidak mungkin kecuali kita kembali pada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Semoga demikian itu bisa terlaksana di antara kaum muslimin sehingga kiamatnya cepat-cepat terjadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa, sahabat-sahabat Al-Bushra yang kami muliakan, bagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Mohon berkenan pertama kali kepada guru kita Kiai Haji Nurholis Bustari, yang kemudian nanti akan dilanjut dialog interaktif ini akan dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasibin. Monggo Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Habib Sekap, saya terima kasih atas ijazahnya ini. Ijazah mana? Daripada Habib. Maka saya baca itu insya Allah makin tenang. Masya Allah, luar biasa. Yang jadi pertanyaan saya satu, saya itu rutin baca itu pada hari. Ternyata ada undangan manten, ada undangan khitan. Apa bisa kata mati saya bagati kepada dosa. Satu. Kedua, ini hadir ada yang saya paham, yaitu artinya wal mu'adzabina wal mutadzabina wal mutadzibina wal mu'adzibina wal mu'adzibina. Kemudian yang ketiga, Habib, ini ada kata-kata sya'a tumayakun. Dan antum ini. Jadi yang pertama yang saya tanya, wal mu'adzibina ini. Iya. Kemudian yang kedua, cuma saya sama orang cuma saya ini ada tiga yang saya tanya. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan manfaat luar biasa sama saya. Kemudian Ya, apa yang ditanyakan oleh beliau adalah sebuah pertanyaan pelengkap ya. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh beliau itulah yang harus kita terapkan. Maksudnya, udahlah jangan ikut-ikut yang terkini. Memang ada orang-orangnya yang sudah melaksanakan. Selama itu ada orang yang melaksanakannya dan menggantikan kita, sudah cukup. Karena kebanyakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Oleh karenanya, jadi kalau semua kita tidak siap, jangan masuk situ. Nah, itu maksudnya. Jadi kita lebih baik bicara yang lainnya aja lah gitu. Itu maksudnya beliau itu. Nah, kemudian beliau katakan bahwasanya setelah membaca kitab, membaca wirid ratib, ada itu merasa tenang. Bagaimana dia akan tenang? Karena Nabi SAW sudah bersabda, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Dalam Al-Qur'an sebutkan ya, bahwasanya yang bisa menenangkan hati itu adalah zikir. Kalau kita merasa galau pikiran, kacau pikiran, maka baca berzikir. Banyak zikir kepada Allah itu akan tenang. Apalagi ratib hadat itu semua zikir yang tercantum, yang tersusun di dalamnya itu adalah berasal daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kalau seumpama wirid itu, sebagaimana disebutkan kemarin di sesi yang sebelumnya, bahwa wirid itu akan berguna dan berkhasiat kalau seumpama kita membacanya secara kontinu. Nah, secara kontinu. Jadi baru itu akan tampak khasiat daripada wirid yang kita baca. Nah, kontinu itu yang penting setiap hari itu satu sekali baca. Kalau seumpama habis ratib ya habis maghrib biasanya kita baca, karena habis maghrib itu antara maghrib dan isya itu adalah paling afdolnya waktu. Setelah habis subuh sampai terbit matahari, ya itu adalah maghrib dan isya itu paling afdolnya waktu untuk kita mendekat diri kepada Allah SWT. Nah, sehingga
paling baik memang waktunya kita baca rotib itu ya maghrib sama isya, rotib hadat, habis isya rotib atos ya, karena memang agak lama bacanya. Nah, kemudian kalau seumpama kita itu berhalang, ya, karena sifatnya orang mukmin kata Nabi Muhammad SAW itu berubah-ubah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Nah, lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika dia itu beriktikaf, tiba-tiba datang satu orang yang ingin mendapatkan bantuannya kepada seseorang yang bersangkutan dengannya. Maka kemudian ditinggalkan etikafnya, lalu dia bantu orang itu untuk supaya mengabulkan hajatnya. Maka ditegur oleh temannya yang etikaf, yang etikaf sekian lama di masjid itu. Apa katanya Sayyidina Abbas? Ya, aku tinggalkan etikafku karena aku mendengar sendiri Nabi Rasulullah bersabda, orang yang mengabulkan hajatnya saudaranya itu lebih afdal daripada beretikaf selama 20 tahun lamanya. Jadi pertimbangan itu merupakan sebuah pertimbangan bagi seorang mukmin, dari yang baik ke lebih baik. Nah, kalau sama dia lebih baik, ya sudah tinggalkan. Seperti baca rotib baik, undangan memenuhi hajat orang juga baik. Akhirnya beliau pikir, ini lebih baik sehingga akan ditinggalkan. Tapi tidak ditinggalkan, nanti digodok di waktu yang lain. Itu tidak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa ya semacam itu. Nah, kemudian yang ditanya wal mudzina wal muta'addina. Nah, mudzin itu orang yang suka ganggu ya. Nah, orang yang suka ganggu. Tapi di atas itu muta'addi. Muta'addi itu nenget, kata orang Madura itu nenget. Nenget, apa yang nenget itu? Nah, jadi bukan cuma ganggu, jadi 2 kali lipatnya mengganggu gitu. Apa namanya ya? Jadi lebih jahat daripada orang ganggu. Provokator. Iya, ya semacam provokator. Tapi pokoknya kejahatan yang diingat itu 2. Sudah menyakiti dia, maksudnya juga menyakiti orang lain. Nah, itu 2 kali. Nah, itu muta'addin. Min gharibin baik ke selatan maupun yang jauh. Kemudian jadi di sini kan Al-Fatihah. Sya'a sumayagul. Jadi sya'a apa yang diniati itu dihadirkan. Sya'a apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki niatkan di situ. Nah, jadi waktu baca Al-Fatihah itu diniati Fatihah. Anallah yahfadna, anallah yutawwil amarana, itu maksudnya. Jadi niatnya itu masukkan di Fatihah itu. Sumayagul, baru setelah itu setelah dia itu mengungkapkan apa niatnya, baru dia baca itu. Itu maksudnya. Dia udah saya ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan PP ini. Di sebuah keluarga untuk menjaga kerukunan antara orang tua dengan anak, ini nampaknya antara suami dan istri ini sudah tidak harmonis, tapi di hadapan anak-anak baik. Akhirnya suami dan istri ini sering tengkar, tapi lewat HP, lewat chat. Jadi tengkarnya lewat chat. Dalam pertengkaran itu sering mengumpat, sering mengatakan cerai. Kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Ini sering diucapkan. Namun hal itu tidak pernah dilakukan di pengadilan. Apakah ucapan cerai di chat itu sudah merupakan talak? Yang kedua, setiap kelompok atau golongan di dalam agama Islam pasti memiliki perbedaan, terutama di bidang fikih. Alhamdulillah jika kita bisa memaknai dan menerima perbedaan tersebut dengan bijak sehingga tidak terjadi permasalahan. Namun sampai saat ini ada orang kafir atau non-Islam itu selalu menilai mengapa orang Islam itu selalu bertengkar antara orang Islam sendiri. Bagaimana ada pertanyaan itu, kita seorang Islam harus menjawabnya secara bijak. Terima kasih.
Ya benar. Tapi apa yang disampaikan tadi sebetulnya sudah terangkum ya di dalam apa yang saya sampaikan pada awal mula, yaitu bahwasanya setan itu yang pertama kali dilakukan karena ada dua poros ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu diganggu supaya kita itu tidak terlaksana sesuai dengan perintahnya. Hablum minannas diganggu oleh setan itu supaya kita ini termasuk orang yang bercerai-berai, saling bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Kalau kita punya teorinya, kita bisa menerapkan, kita bisa menyatu. Tapi kalau kita nggak punya teorinya, yang terjadi itu adalah seperti hasutannya setan itu akan terlaksana. Nah, oleh karena itu, maka tujuan setan itu adalah supaya sering keluar di antara diskusi yang disampaikan oleh iblis dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah tujuanku aku berbohong, tujuanku aku perintahkan orang berbohong dan sebagainya. Itu adalah supaya mereka itu mudah untuk keluar kata-kata cerai. Kalau sudah kata cerai itu sampai 3 kali, maka kemudian dia tetap satu rumah. Bukankah setiap hubungan badan itu dianggap zina? Itu diingatkan oleh iblis. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, jelas apa yang disampaikan oleh guru kita itu jelas-jelasnya sebagai cerai gitu ya. Karena apa? Keputusan cerai atau tidak itu bukan diputuskan di PA. Bila ketua PA bersama kita. Jadi oleh karenanya saya sampaikan kemarin di dalam pelajaran nikah bahwasanya sebetulnya prosedur yang harus dibenarkan itu adalah kalau seumpama ada seorang yang bercerai, maka ketika datang persidangan untuk mendapatkan surat cerai, pertama kali yang harus disidang ya itu adalah jatuh talaknya itu, ucapan talaknya itu berapa kali dan bagaimana ucapannya, itu pertama kali harus ditelusuri. Kalau sudah dikatakan dia mengucapkan kata talak, cerai, aku ceraikan kamu misalnya, sudah 3 kali ya sudah, nggak usah pakai tahapan mediasi, nggak usah. Karena orang awam itu nggak ngerti, nggak paham. Tapi sekarang disamakan antara orang yang sudah jelas-jelas ucapannya talak itu 3 kali atau lebih dengan yang tidak. Kemudian ada mediasi. Bahkan mohon maaf Ustaz, jadi ada satu orang ya, yang kita kenal, dia itu sudah cerai sudah 3 kali. Karena mediasi nyatu lagi. Sekarang dosanya siapa yang menanggung? Sementara dia nggak paham dan dia sangat gembira karena dengan mediasi ini disangkanya apa? Mediasi ini adalah untuk mengakurkan kembali, senang dia. Hanya apa? Akur sekali, akur kembali, dan sekarang punya anak 5. Siapa yang bertanggung jawab? Ini kan sesuatu yang sesuatu yang harusnya kita hindari. Oleh karenanya, jadi pertama kali ditanyakan itu di sidang itu adalah bagaimana sekiranya kalau seumpama cerainya itu dianggap sah, kemudian tiga kali lebih, sudah nggak usah pakai mediasi, langsung aja keluarkan aja gitu, nggak usah ribet. Suruh datang kalau seumpama sudah prosedurnya gimana, ya sudah datang udah itu pulang lagi ya pulang, gitu, dosa ngapain misalnya ya. Kalau kita sebagai orang yang tahu, karena kalau ada apa-apa nanti akhirnya kita yang tahu jawab itu masalahnya. Jadi hukum kita itu dengan hukum syariat itu kita harus bedakan. Ini prosedur, ini sesuatu yang harus dijalankan, aturan pemerintah. Tapi kalau sudah kaitannya sama syariat itu harus kita kedepankan syariat Allah SWT. Kalau enggak, ya kita yang paling banyak bertanggung jawab nanti. Jadi memang jabatan itu adalah beban. Dan saya punya saudara ketua PA juga Mas Purwan, itu saudara saya itu. Dan saya selalu doakan semoga beliau lepas itu beban ya, ringan bebannya nanti di akhirat itu. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian jelas ya kalau sudah diucapkan cerai dengan kata-kata yang sorry, talak atau cerai itu berarti jatuh cerainya. Kemudian kalau lewat chatting ya, kalau lewat chatting itu berarti kinayah gitu. Kalau kinayah, kalau dia waktu dia nulis chattingnya itu aku cerai kamu, aku talak kamu, maka itu jatuh. Niat menceraikan, niat mentalakkan, jatuh. Tapi kalau nggak niat, walaupun dengan kalimat talak atau cerai itu tidak jatuh. Walaupun menggunakan kalimat sorry, karena kalau diucapkan atau dituliskan tapi melalui telepon ya, bukan langsung, itu fi maqamil kinayah, bukan fi maqamil sorry. Kemudian mengenai perbedaan, tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya perbedaan itu selalu ada. Ya, selera kita berbeda, lain ladang, lain belalang. Jadi lain orang, lain juga seleranya, itu pasti itu. Oleh karena itu, kita itu sebagai seorang manusia yang berusaha untuk menjadi seorang yang profesional dan proporsional, kita itu harus siap untuk menghadapi perbedaan itu.
Nah, kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu semuanya, masing-masing. Bukan cuma satu saudara, semua manusia, gak ada yang sama. Semua manusia, dari satu sampai yang terakhir itu gak ada yang sama. Dari sekian miliar itu gak ada yang sama sekali. Nah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya Allah Ta'ala menciptakan itu dengan satu teori ciptaan. Apa itu? Setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu pasti itu. Ada kelebihan dan kekurangannya itu pasti, karena Allah Maha Adil. Nah, oleh karena itu, maka supaya kita itu tidak ada pertentangan dengan seseorang, maka kita lihat kelebihannya. Kelebihan itu ketika kita ada merasa orang itu lebih, ya seperti gini. Kita sama guru kita, berani kita marah pada dia? Kenapa? Karena kita anggap dia guru. Nah, jadi lihat sisi kelebihannya, maka kekurangannya itu tidak akan meruncing menjadi masalah. Nah, itu mungkin teori yang bisa kita terapkan. Nah, oleh karenanya itu, ayo sama-sama kita minta pada Allah Ta'ala, kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kaum muslimin semuanya bersatu. Semoga dengan berkat apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kaum muslimin semuanya bersatu. Dan kaum muslimin semuanya menang untuk menentang godaan dan bisikan setan. Semoga kaum muslimin di dalam persatuan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga semuanya mendapatkan hidayah, semuanya dapat inayah, semuanya dapat riayah, para pejabatnya semuanya dapat hidayah, masyarakatnya semuanya dapat hidayah, semuanya ya Allah Engkau persatukan dalam hidayah dan riayahmu. Ala hadin niyah wa li kulli niyatin salihah wa la man salih al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yawmina hadha ila yaumil akhir.